राम राम, जय श्री कृष्ण, जय मुरलीधर। केम छो बधा? मजामां? स्वागत है नवा व्लॉगमां। भाई अत्यारे 10:30 पूणा 11 जेवो टाइम थई गयो छे। अटाणा सुधी आपणे जे काम कर्युं ने एनी अपडेटमां तमने दई दऊं के आपणे जे जूनो भूको है ने एनी तालपत्री हाव तूटी गई है, 2 भाग थई गया। हवे ज्यां अडीने त्यां हुकाई एवी गई है के तूटीने फाड़ा थती जाय है। એટલે એના ઉપર આપણે થોડીક જે ઓલી પીળી તાલપત્રી હતી ને પાણાવાળીએ ઝાટકામ ઢાંકી હતી એ તાલપત્રી રાખી અને પાછી રાઈથી તાણીને બાંધી દીધી है। जूनो भूको है ने ये हुना जेवो थई जवानो है भाई आपणो। आज दी सुधी पड़लो झीणा झीणा छाटाईमेंथी एना उपर पाणी गयुं है। थोड़ुं घणुं तूटल हतुं ने पाछुं आ पवनमां छे ने हाव तूटी गयुं एटले अटाणामां एनुं काम करी लीधुं वहेલું वहेલું। અને બા કંઈક ધૂળ ને ઓલા કણવાળીને ઢેગલી છે ને એ વીણતા હતા અને બાયુને એ જ કામ કરવાનું હતું। પણ મારું પ્લાન એવું થયું, કાલ આપણે ખંભાળીએ ગયા હતા ને ત્યાંથી ગુંદરી મણેક લઈ આવ્યો હું। तो ये गुंदरी वावવાનો विचार है। गुंदरी जुवार जार घणा अलग अलग नाम थी ओळखता होय तो गुंदरी थोड़ीक वावी दई एटले टूंकमां आपणे बदलाव को चरोय नाखवा थाय। अने आ वर्षे आ माणसोने जे भूका मालना चारा जे बगड्या है ने के भाई एनी वात जवा द्यो। अत्यारे अमारा गाममां मालनुं चलन वधारे, अमारा गाममां मयारानुं चलन वधारे। એટલે અમારા ગામમાં એકંદર છે ને લગભગ 5 દૂધની ડેરીઓ છે। એમાં મોટી ડેરી એક માહી ડેરી બહુ મોટી છે। ठंडू करवानुं 2 टाइमनो दूधनो आगो थई जाय। टूंकमां सांजे टाको ना आवे, सवारे टाको आवे ने पछी टाको भराय ने અહીંથી वयो जाय। टूंकमां એટલે प्लान मोटું બધું અમારા ગામમાં છે। એટલે અમારા ગામમાં ટૂંકમાં છે ને માલનું ચલણ એકંદર બહુ વધારે અને નાની મોટી કરી અને ટોટલ 5 ડેરીઓ અત્યારે હાલે છે। તો मालनो चारो अमारा गाम में वधारे पड़तो बाराड़ी एरिया में आवतो होय ने आ वखते बाराड़ी एरिया में लगभग माणसोने मगफळीना पाथरा पड्या है, अथवा तो कोईने ऊभीओ है, अथवा तो कोईने भरी करेला है। तो ये बधाने पलरा है डूचा। एटले आ वखते बाराड़ी मांथी क्यांथी डूचो आवकमां नहीं होय एटलो टूंकमां चारो मालनो बगड्यो है आ वखते। ज्यां ऑल ओवर गुजरातनी वात करीए तो बधी जग्याए कच्छमां लगभग गई काले वरसाद है। रणछोड़भाई कॉमेंट थी। रणछोड़भाई कीधुं कि अमारे पण आजे बहु वरसाद पड्यो है। रतनाल थी रणछोड़भाई है एटले त्यां पण वरसाद है अने कपास एरंडा अने मगफળી एना वावेतरू है ने बहु बधुं नुकसान कच्छमां पण थयुं है। अने आनी पहेला पण घणी बधी टूंकी मुदतनी 24 नंबर मगफળી लगभग कच्छमां वधारे ववाई है। तो 24 नंबर मगफળી घणा बधा खेडूतोने उपड़ी गई थी, एना उपर वरसाद थयो तो एटले त्यां पण एटलुं बधुं कच्छमां पण नुकसान छे आनी पहेलाना राउंडमां। अने अत्यारे आ राउंड पण हवे काले आजे 29 तारीख, आवतीकाले 30 अने पछी परम दिवसे 31 तारीखे। तो हजी पहली बीजी तारीख सुधी आ सिस्टमनी असर रहे। जे सिस्टम छे ने हवे गुजरात तरफ आवे हूँ ECMWF मॉडल बतावे है, आइकॉन पण बतावे है અને ઓછી માત્રામાં બતાવતું હોય ને તો એક GFS મોડલ। તો આ ત્રણે મોડલો બતાવે છે એટલે એની શક્યતા હોય 100% થઈ જાય એવું આપણે અંદાજ કરી શકીએ કે 30, 31 ને પહેલી તારીખે હજી ટૂંકમાં ગુજરાતમાં એમાં હવે પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્રનો વારો આવીએ કે અમારું દ્વારકા છે, પોરબંદર છે, ભાણવર છે, પછી જામનગર, રાજકોટ અને નીચે દરિયાપટ્ટી જૂનાગઢ, ગીર સોમનાથ અને ઉના, હજી આ બધી टूंकमां दरियापट्टीनो वारो वधारे है 30 तारीखे। खेडूत भाईओने हजी एक भाईनी आपणे कॉमेंट हती हवारे ज मैं वांची कि भाई तमारे हलर ई के अमने दियो, अमारे क्यां हलर न जड़ता। भाई तमे क्यांथी छो, कोण छो, जरा कॉमेंट करीने कहेजो। हलर पड्युं ज छे, लई जाओ, कोई वांधो नथी। तमारुं निकळतुं होय तो आपणे बस एवी ज प्रार्थना करी भगवानने के जे बाकी है ने जो वरसाद ना आव्यो होय तो बहु सारुं अने निकળી जाय कोरे कोरामां, एवी प्रार्थना। पण हवे ऑल ओवर गुजरातमां लगभग वारो आवी गयो है અને એમાં તો કચ્છ બચી જાય પણ લગભગ કચ્છનો વારો અંદાજ એવો છે કે લઈ લે। બાકી બધું કુદરતના હાથમાં છે। સિસ્ટમ થોડીક આડાવરી જાય તો વરસાદની માત્રા પણ આગળ પાછળ આડાવરી થઈ શકે। તો કંઈ વાંધો નહીં, હાલો ભગવાનની જેવી મરજી, એમાં કંઈ આપણું કામ આવે નહીં। આપણે કરવી છે આપણી ઉયણી તૈયાર, વાવવી છે ગુંદરી। વાવવી ક્યાં છે? આપણી નદી કાંઠાની 2 છેલ્લી કટકીઓમાં, વચલી કટકી અને છેલ્લી કટકી। તો એના માટે હું કરું, હું ઉયણી તૈયાર બાયુને બેયને ત્યાં મૂક્યું છે ભરૂની જગ્યાએ। હજી આપણે વીણાણું નથી અને તણાઈ જાય એટલો વરસાદ નથી એટલે ડેડવા મેં કીધું જે હે ને ધોરકાતા હે તમે ભરૂની જગ્યાએ વીણી લ્યો એટલે આપણે પાછું આ દત્તર હાલે ને એટલે ગારાના પીંડાને ઉલરતા હોય ને એમાં ડેડવા ડટાઈ જાય। એના કરતાં જે હાથમાં આવે 2-5 કિલા તો
એ આપણા નસીબમાં હોય એ આવી જાય. તો એ બાયું બે ગયું છે વીણવા. રાજુભાઈ ને જલાભાઈ હજી આવ્યા નથી. અને છોકરા અહીંયા કહેતા હતા હવે આજ આવતા રહી કે કાલ હવાઈ રે આવે સુરભીન વીરેન મામાને ઘરેથી. એ કે હવે 7-8 દી રહ્યા નહીં ઘરે સુરભી કે અમારે પસાર કરવા હે. તો આજ સાંજે આવે કે કાલ સવારે આવે. છોકરા અહીં આવતા વીણી તૈયાર કરવી છે. બધો ઉખેર મારો કરેલ છે. મેં જો ઓલા ધાણા આપણે વાવવાની શરૂઆત કરીને 1.5 વીઘાના જે હજી ધાણી વવાણી છે. પણ એનું તો આપણું કામ બધું ભેહાણ થઈ ગયું નથી. દવા ગઈ એમાં બાસા લઈને કારિયા ખારિયા ખડની. તો ધોરિયા નથી થયા, છેડા નથી થયા, પાર્યું ના કંઈ હમું નમું થયું નથી. જોઈ સારું ઉગીએ અને બહુ ખડ વહેલું ઉગી જાય ને ધાણા જો પાછળ રહે તો સર્વરના સાટીને રાખી દે હું. અને નકર એમાં રા પાકીને પાછું નવે કાંટે આપણે પાછું વાવેતર કરવાનું થાય જેદી થાય તેદી. હવે તો એ બધી 10-15 દિવસ પાછળ ઠેલાઈ જાય. ખેડૂને માટે બહુ અતિશય નુકસાનકારક આ વરસાદ, આ માવઠું અને આ વરસ કહી શકીએ આપણે. તો જો આ પાવડો જોડાવેલો હતો કે ધોરિયા કરી નાખી વાહે લગા વવાઈ જાય એટલે, પણ કંઈ આપણી પાસે ટાઈમ રહ્યો નથી. ખાલી 1.5 વીઘો વવાઈ ગયો ને વરસાદ આવી ગયો એટલે બધું ભેહાણના દી થઈ ગયું છે. તો કંઈ વાંધો નહીં. હાલો. અને એક ભાઈની કોમેન્ટ હતી આપણે કે તમે ઘરના ધાણા હોય ગમે એવા બટાઈ ગયેલું હોય વાવી દેજો એ કે. અને એવું હોય ને તો કેરોસીનનો પટ મારી દેજો. કેરોસીનનો પટ મારવાથી ઉગીએ જાહે અને ઉના કરતાં 2 દિવસ વહેલા ઉખીએ. મને કે છેલ્લા બાકી 5-6 ક્યારામાં ટ્રાય કરજો. તો ભાઈ ખૂબ ખૂબ આભાર સજેશન દેવા બદલ. પણ આપણી પાસે કેરોસીન નથી ને 5 વર્ષ થઈ ગયા. કેરોસીન મળતું બંધ થઈ ગયું. તો કેરોસીન ક્યાં લેવા જાવ? એના હાટાનું ડીઝલ પેટ્રોલ કંઈ હાલે તો જરાક કોમેન્ટ કરીને કહેજો. કેરોસીન હશે કદાચ હિંહલી આપણી પાસે 1.5 લીટર હશે, પણ હવે ક્યાં હોય ને એ આઈડિયા નથી. વર્ષો પહેલાંનું લીધેલ છે અને તે પછી લેવાનું નથી એટલે આપણી પાસે છે નહીં. પણ આ વાયુ ને એ જોવાઈ જાય. હજી આ વરસાદનો રાઉન્ડ પૂરો થાય ને તથા 6-7 દી થઈ જાય એટલે આપણી ધાણી ઉગે કે નહીં બધું જોવાઈ જાય એમાં. અને આપણે કોઈ જાતની દવા દારૂ એમાં પાવડર કંઈ ઉતારવાનો કોઈ વસ્તુ ભેરવી નથી. એમને વાવી દીધા હે. હાલો વધારે વાત ના કરતાં હું મારું કામની તૈયારી કરું. ફટાફટ વીણી તૈયાર કરું, ચકેડા બદલાવું, ગુંદરી સુફર ફેરવવાનું છે. તાતા જો રાજુભાઈ આવી જાય તો બપોર પછી આપણે વાવેતર કરવું. જો ગારો બહુ નહીં નડે ને તો હાલો હું કરું ફટાફટ વીણી તૈયાર. તો ભાઈ જો આપણે વીણી તૈયાર કરતા હતા ને મિતુલભાઈ આવી ગયા. આજ અમારે આ ભાઈનો હે બર્થડે એટલે બર્થડે બોય હે. તો હેપી બર્થડે મિતલા. હા, ચોકલેટ ખવડાવવા આવ્યો હે. ચોકલેટું ખાઈ લીધી હે મસ્ત મજાની ને આપણી વીણી તૈયાર થઈ ગઈ. હવે ચકેડા બદલાવામાં ગોટે ચડ્યો હો મિતુલ. અરે પણ જન્મદિવસ ભાગવું મિતલા. હા, રાજુને ફોન કર્યો કઈ આવે આવ્યું છે ભાઈ. 1:30 વાગી ગયો છે ને અમારે મિતુલભાઈ જો ચોકલેટું દઈ ગયા છે એના બર્થડે ની. તો મિતુલભાઈને હેપી બર્થડે. જીવનમાં ખૂબ પ્રગતિ કરે એવા મિતુલભાઈને આશીર્વાદ આપણા મોટા ભાઈ તરીકે. અને આપણે વીણી તૈયાર કરી લીધી છે. મિતુલ વયો ગયો એને કલાક જેવો ટાઈમ થઈ ગયો છે. તે પછી મંડાઈ રહ્યો તો ચકેડા બદલાવ્યા, ચેન બધું ઊંઘી નાખ્યું, ચેનને લેવલ કરી લીધું, દાંડવા ચડાવી દીધા. ટૂંકમાં ટોટલી વીણીનું કામ આપણું ક્લિયર કટ થઈ ગયું છે. વચમાં બે ફોન આવી ગયા હતા, બધું પાટીએ મૂકી દીધું હતું. અને રાજુભાઈ આવી ગયા છે. રાજુભાઈને કીધું ફટાફટ બપોરા કરી લે. અને હું આ બધું કરી અને હાથ ધોવા ગયો હતો. તે હાથ પગ ધોઈ લીધા છે. અને હવે મારે બપોરા કરવા છે. બપોરા કરીને પછી આપણે ગુંદરીને સુફરનું કરવાનું છે મિશ્રણ. એટલે ચકેડા ચડાવ્યા છે થોડાક મોટા, બે મિક્સ કરીને વાવવાનું છે. તો હવે વીહની જારીએ ગુંદરી કેટલી નાખવી ને એ મગજમાંથી ભૂલાઈ ગયું છે ભાઈ. 5-6 કિલા પડે છે કે 2 કિલા જ પડે છે વીઘે યાદ નથી. પરવા આપણે વાવી હતી પણ પરવા થોડીક ઓછી પડી હતી નેહડામાં, પાખી થઈ ગઈ હતી. જોઈએ હાલો વાંધો નહીં. બધું મિક્સ કરીને વાવ્યું તો અંદાજ આવીએ કેટલા દાણા પડે ને શું થાય. એની પહેલા આપણે બપોરા કરી લઈએ. રાજુભાઈ આવી ગયા છે જો કરે છે બપોરા અંધાર પટમાં. જરાક લાઇટ ચાલુ કરી દઉં. લાઇટ નથી એટલે પંખો ચાલુ નહીં થાય. એ ભગવાન. રાજુભાઈ અમે રાજુભાઈ સાસરીમાં આટો દઈ આવ્યા હે. હા, શું કામકાજમાં શું હાલે છે ને? કોઈ નહીં, બસ ફરું રે બધાને એવી હાલત છે. માંદણા પડ્યા. ભાઈ વિચાર કરો, રાજુભાઈ ના હહરા વાડી કરવા ગયા હે અને વાડી કરે હે ન્યા કાઢી ના હઈ ગયા. ટૂંકમાં એને માંડવી મોડી ઉપડી હતી કે મજૂર અલરવાય હે અટકું કે માંડવી ઊભી છે. હા, એટલે એ તમે ઘણી વાર ટૂંકમાં વિડીયામાં કીધું હે માંડવીઓ હજી ઘણી બધી ઊભી હોય. વાવણીની વાવેલી માંડવીઓ છે, લાંબી મુદતની માંડવી હોય ઊભી હોય. તો રાજુભાઈને હહરાને ટૂંકમાં ભર
ભાઈ અધોગતિ ખેડૂની કઈ ઘટે નહીં એવી હે. માંડવી સહાલ એમને રહી ગઈ રોડ ને કાંઠે જોયું ઉપાડે વગરની. હા રાત ફરી ગઈ પણ માંડવી એમને ઘણી જગ્યાએ પાથરા એમને લીલે લીલે. હા 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 એ તો ભાઈ હવે કુદરતનો કહેર છે ને ત્યાં કઈ કાંઈ આવે નહીં. ચાલો આપણે છે ને ફટાફટ બપોરા કરી અને પછી જઈ ગોંધરી વાવવા. અવાર જેટલી વવાય એટલી ખરેખર ગોંધરી વાવવી જોઈએ, કેમ કે ચરો બહુ મૂંઘો થઈ જાય, હદની બાર મૂંઘો થઈ જાય, અને એટલો મૂંઘો કરતા કરતા જડીએ નહીં ચરો, કેમ કે બધાને બગડી ગયા લગભગ એમ. એટલે આપણાથી જેટલું થાય ને એટલું આપણે વાવીને આપણા ઘર પૂરતું કરી લઈ. વેચવાનું ને કમાવાનું એ નથી કંઈ આપણું ગણતરી, પણ આપણે ટૂંકમાં આપણા ઘર પૂરતું થઈ જાય ને એવું કરી લઈ. બદલાવ કોઈ નાખવાય થાય જોઈ જેવું થાય એવું. કટકાઉમાં કોઈ દી થયું જ નથી આગળ, મેં તમને કીધું તેની વાયરે. પણ હવે માંડવ્યું હારી માંડ્યું થવા તો ગોંધરીનું જોઈ કંઈ થાય કે ના થાય, કે જે થાય વાવી દઈ. તો હાલો કોઈને બપોરા કરવા હોય ને તો આવી જાવ, બાકી કરી લઈ બપોરા. પેલા ભેગા ગલુડીએ આય રાખ ના રાખ યા રાખ જો કેમણ જાય ઓલ મેં કે બીજા શું કરતું હા જરા આન ગોતતું હે કે એમાં ગરી ગયું હે ડેબમાં મૂકી આપણે મૂકવા જાય કઈ ખબર હવે શું કરે. જોતા ભાઈ આહા તો મને તો શાકભાજી લાગ્યા હતા. આમે જોતા રહેવા દેતા કેમ જાય મૂક દેતા કુસડી તો પગ ના દેવાય હો ઈ એકતાઈ આ જાન કે આ તો આ રીત જ કઈ हमरा મળવા જવું જ્યારે એમને રહેજે એમ દીદીને વિડીયો મોકલો એમને રહી ગધેડા કાનો તો આપો ગધેડા તારી મમ્મી કેતી નહીં તો મમ્મીને કહેતો ને હું ગયો તું આ હાવ બડડો ડાયું શું કરું તાર મમ્મીને કહેતો ને એને કે હું ગયો તું એમ ઘેર ખુલે ગયો ને આખો પપ્પા જો આમાં કુતરીનો બાજુ ઉપાડતા આવ્યા આતા પાર્વતી તમે કહેતા હતા હવે ઉપાડતા આવ્યા ટાબરી પસાડ છે ને મર રહે હેઠું રાખ એના તો હું દીકરો નહીં કરું જો વિચારું ટાબરી હેલો મૂકીએ ચાલો આજને 4:30 વાગવા જાય છે. રૂંઢાના અમે ગુંદરી વાવી લીધી છે. 3-3.5 વીઘા જેવી ગુંદરીનું વાવેતર કર્યું છે. મને ગુંદરી લીધી હતી ને એમાંથી થોડીક વધી છે 7.5 કિલા જેવી સનેડામાં. પાછું યાદ રાખજે. જો ભાઈ સુફર ને બે ભેગું કરીને વાવ્યું નથી. સુફર ઓગરે છે એટલે દાણા જો ચોટે છે. એક તો આપણા ચકેડા થઈ ગયા છે બહુ જૂના, આદમ બાવન વખતની ઊણી છે આપણી, પણ 1 નંબરનું લોખંડ છે ભાઈ, હૈડું નથી ક્યાંય. હવે અમારી બેદરકારીથી જો આ પતરું માંડ્યું હળવા, અને અંદર જે આના ગાડા બનાવેલા હોય ને દાંડવાના ન્યા પતરા આડા હોય ને એ થોડા ખડે છે. અને હવે આપણે હાંકવો છે પરવાજી નેહડામાં હાંક્યો હતો ને એ જ, એટલે આપણે વાવણા ઉપર જે હાંકીને એ જ રપટો, તો એ ટ્રેક્ટર તૈયાર કરી લીધું છે. રપટાની એક ધૂંહરીની પિન ઘટે છે, રાજુભાઈ ચડાવે છે. ખિયાડાનો રોડ એટલે કે ટૂંકમાં મોટો બધો પાઇપ છે, એના ઉપર રાજુભાઈ ઉપતો જાહે અને આગળ રપટો ને વાહે હમાર બે ભેગું થઈ જાય. રાજુ હાકરું ટૂંકી કરી નાખવાની છે. આ હાકરું ટૂંકી કરી નાખીએ ને એટલે આડી ચાલ ઓછી થાય.
ભાઈ આપણે આવી ગયા છે નદી કાંઠે વચલી કટકીમાં, ને જો આમાં બધામાં વાવેતર કરી દીધું છે આપણે કુંદરીનું. અને આ કટકી આપણે અડધી જાજીરી વાવી છે, અને ઓલી બાજુ તવો છે ને એ નથી વાવ્યો, અને એક ઓલી બાજુની છેલ્લી કટકી છે ને એ વાવી દીધી છે. તો હાલો આમાં ફટાફટ આપણે હાંકવાનો છે રપટો, અને તરાવ લગભગ 2 ફૂટ ઉતરી ગયું છે. રપટો હાંકી લીધો છે ને ટ્રેક્ટર જો રાખી દીધું છે ધારની ભીતમાં. અને અમે આવી ગયા રીંગણી મોરલો હતો ને તે જોવા કે રીંગણા ખાય છે કે તુરસો ખાય છે ખડ. શું ખાતો ચલો જો ને કે આમાં રીંગણા માંડ્યા લાગવા જોઈ રહ્યા. અને આ ટમાટર આપણા ઘરનું એક છોડવાનું જડી ગયું છે. આમાં જલાભાઈ જડિયા પડે છે પણ નથી દેવાનું. 2 છોડવા છે જોઈ રહ્યા ટમેટીને. આ તો તમારા તે લઈને પૂગું. હાલે 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 ખવડાવું રીંગણી પતી જાહે. જપટી નથી બધા. હા હાલે હાલે ફોબળો હોજ પડ્યો. ટમેટું દેવું પણ લેતો નથી. ટમેટું હાલે નીચે થોડું નાખી દેવાય. નાખેલ વસ્તુ પડેલ વસ્તુ જેલા ભાઈ લીએ કોઈ દી. હે પડેલ વસ્તુ જેલા લીએ કોઈ દી. હાલે ચાલો ભાઈ કોઈ બાત નહીં. ભાઈ આપણી બોયડીમાં બોર જો ક્યાં હે જેલા બોર હે આમાં. હા જો આ રહ્યા જો કાંટા ઉપર પહેરું દેતું જાય. ભાન જ નથી જરાય. જોઈ રહ્યા ભાઈ આવી રીતના બગડી અને ખરી જાય. જો આવા પીરા પડી જતા હોય બોર. આવડા આવડા બોર બગડી જાય જો. કેમ ખાવું ખવાય. હા 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 આ ભાઈ અમારી ઓલી 2 બાયું છે ને ભरून જગ્યાએ વીણવા ગયું હતું ને એની સોયડ્યું છે. લાંબી બાંધેલ હતી ને આપણે ધાર ઉપર એ. અને બોર જો મસ્ત ફાલ આવ્યો છે આજ ખેરે. ઘણા ખરા બગડીએ અને ઘણા ખરા હલામાય રહે. પણ પવન છે ને હમણાં ઝાપટે છે જો આવી રીતના બોયડીને ઝાપટી નાખે.
આગળ પાછળ બોર આવે છે આવડાઈ થઈ ગયા અને નાના આમથા ચાલુ છે અને ફૂલ પણ છે જો ભાઈ મને તો એવું લાગે છે કે ઓલું પર થોડાક દીમાં આવડું થઈ જશે આવડું ટબા જેવું એથી જરાક વડું થાય કેવડું થાય તેથી થોડું વડું થાય હા કેવડું થાય હવે દેખાડ આવડું થાય તો આખણે તે બે છે સીન થયું આવડું થાય હજી કર ઊંચા છે આ લાંબા હાથ બોર કેવડા થાય હા કેવડા થાય હા બોયડી આખી ખરી જાય હા એટલે આવે ને તો આખું ગામ ફરી જાય હા ભાઈ આજની હાંજ પડી ગઈ છે અને વાવી રપટો આકી થોડીક જલાભાઈ યારે મસ્તી કરીને પછી આપણે માંડવીના ઢગલા ઉપર બે જગ્યાએ કાગળ નાખેલ હતી એમાં લાગે છે બીક પવન આવીએ ને તો તૂટી જાય એટલે એના ઉપર બુંગાણિયું કંઈક નેટ કંઈક તાલપત્રી એ બધું દબાવવામાં હતા લગભગ 20-25 ડંગણા બેલા ભરી અને હું રાજુભાઈને દબાવવાની વ્યવસ્થા કરતા હતા અને હવે હાથ પગ ધોઈ આવી ગયા છે ખાવા બધા હવન કામમાં વ્યસ્ત છે તો આપણે લેવાની છે કઢી તો આ છે આપણી કઢી એક જાત હોય વગલી કઢીની અને એક આ છે રગડા જેવી કઢી જો આવી મસ્ત છે આ હવાર થાય ને વધે ને તો આના પતીકા પડે એવી જાડી કઢી મસ્ત મજાની ટેસ્ટી હોય બાજરાનો રોટલો ને કઢી અમુક માણસનું તો બહુ ફેવરેટ હોય તો આ છે આપણું કાલા નમક આ છે સફેદ નમક એટલે સફેદ ઝેર બધું બાજુમાં રાખી અને મસ્ત મજાનો વ્યારો કરવા છે તો હાલો મરચાં હોય તો જોઈ લઈ ટનાટન મરચાં પણ મળી ગયા હાલો ભાઈ તો આપણે આમાં કઢી લઈ લીધી છે હવે આમાં આપણે દહીં આવે તો દહીં લેવાનું આ મરચાં અહીંયા રાખી દઈ એક વાટકામાં ચેવડો લઈ લઈ કીડી બહુ છે જય શ્રી કૃષ્ણ કાયમ હમણાં હાંજે વારો આવે કાલે એમનો અને આજે એમનો બાપા મારી બોલે કોઈનું નથી એવી હાલત છે હાલો ભાઈ વ્યારું કરવા જો થઈ ગઈ ડીશ તૈયાર ને ચાલુ કરી દીધું હા દહીંની રાહ જોતા હતા આવી ગયું હા દહીં પૂછું ચાલો નું પૂછું ચાલો પૂછું हालो खाना खा लेते हैं क्या चला ढोड़तो नहीं कहीं जबरदस्ती रोटली जोड़ लेजे तो ही आखिरी ढोड़तो जा હવે ઓ એક વસ્તુનો ધક્કો ના કરજો ભાઈ ખાઈ લીધું છે ને હવે બનાવવાનું છે આપણે થંબનેલ માઇક ચડાવવાનું આ થયું નાવાનું આ થયું અને મારે હટન યાર નહીં એવી બધાને હાટલ નહીં લેવી જય માતાજી જય શ્રી કૃષ્ણ જલાભાઈ અમારા ગલુડિયું બી હતા અને વિરેનભાઈ ને એમાં જીવશે એમાં એ આવતો રહ્યો નકર વિરેન આવવાનું નામ ના લ્યો નાના ઘરે એટલે છોકરા આવતા રહ્યા હા ઓલે છોકરા આવતા ગયા હતા ગોપનાથ તે છોકરાઓને ભેગા લેતા ગયા હતા તે હવે છોકરાઓને પછી હાવ મોજ આવી ગઈ હતી ભેગા કે ઠેલા લઈને ચડી ગયા કે કનોકી ભાઈ કાકાના છોકરાનો બર્થડે હતો મિતુલનો વીરા કાકાના છોકરાનો તો ગોપિયા ડુંગર ઉપર ગોપનાથ મહાદેવ હે તો એના દર્શન કરવા બધા ગયા હતા મિતુલનો જન્મદિવસ છે ને એટલે ટૂંકમાં એ ખુશીમાં રખડી આવે ને આજે અમે કંઈક ખાસ એવું કામ થાય અમે હતું નહીં છોકરા હે કાકાના ઘરે મિતુલનો જન્મદિવસ છે એટલે કંઈક પણ ખાવા પીવાનું હમણાં કેમ આપણે વીરેનનું હતું તેથી એ છોકરા આવ્યા હતા એવી રીતનું તો એ બધા માંથી ટૂંકમાં કાકા ભેગા આવતા રહ્યા વીરેન ને સુરભી બે તો એ કાકાના ઘરે હે હજી આવ્યા નથી તો 8:30 જેવો ટાઈમ થઈ ગયો હજી થંબનેલ અને વિડીયો એડિટ બધું બાકી હે અખડ બખડ થઈ ગયું વિડીયો કંઈ બનાવવો ને કંઈ ના બનાવવો કુંથરી વાવવા પહેલાં મેં બનાવ્યો વાવીને પાછો રપટો આંકવા ગયો ત્યાં યાદ આવ્યું લે વિડીયો બાકી રહી ગયો તેમ
પણ ટાઈમ જ નહોતો શૂટિંગ કરવાનો કોઈ જાતનો એમ, કેમ કે ખાઈને ડાયરેક્ટ વયા ગયા હતા. એટલે હમણાં થોડીક ધડબથડ હાલે છે. અરવિંદભાઈનો ફોન આવે છે લંડનથી. કેટલો ટાઈમ થઈ ગયો છે વાત નથી કરી. આ લગભગ એનો 3જો ફોન છે, પણ હજી સુધી મેં રિસીવ નથી કર્યો. તો અરવિંદભાઈ સોરી વાત નથી થતી એ બદલ. હમણાં કામની ભીડ, આમ તો જો કે વાવણા થયા ને તેદીની આવી કામની ભીડ છે. તો સોરી, બિલકુલ દુઃખ ના લગાડજો, કેમ કે અમારે કામ ઉપડે એટલે કામનો એન્ડ જ ના હોય અને ફોનમાં વાત કરવાનો ટાઈમ જ ના હોય. વાત કરવા આપણે બેસી તો અડધી કલાક નીકળી જતી હોય. એટલા માટે હું વધારે કોઈની હારે વાત નથી કરતો ફોનમાં. તો દિલથી સોરી બધાને. બાકી કરી દઈએ આજના વિડીયોનો એન્ડ. ફરી મળી નવા બ્લોગમાં. ત્યાં સુધી આવજો. રામ રામ.